वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। अज मैं समझदा बहुत वड्डी मैं समझदा जित आ जिहड़े अपने देश नूं प्यार करदे आ, अपनी धरती नाल प्यार करदे आ, अपने पंजाब नाल प्यार करदे आ ते खास तौर ते NRIs जिहड़े विदेशां दी धरती ते साडे पंजाबी बैठे आ, चाहे वो कनेडा की गल की जाए, चाहे वो अमेरिका USA की गल की जाए, इंग्लैंड की गल की जाए, यूरोपीयन कंट्रीज की गल की जाए, वो अज मैं समझदा जिहड़े 99% लोग ने उन्हां दी अज जिद हुई आ, जिहड़े 1% जिन्हां दा सरगना जिन्हां दा सरदार वो पन्नू साहब जिन्हां नूं कहा जांदा पूंछ वाले पन्नू साहब ते उन्हां दे नाल उन्हां दी टीम जिन्नी भी रेफरेंडम दी 2020 दी मैं समझदा जस्टिन ट्रूडो साहब ने जिहड़े उत्थे दे प्रधानमंत्री ने कनेडा दे प्रधानमंत्री ने जिन्हां नूं इह समझदे सी भी असीं जेब च पाई फिरदे हां ते सब तो वड्डी देश के खिलाफ पंजाब के खिलाफ ये जिहाद जंग आ जिहड़ी उस धरती तो शुरू कर रहे सी। हमेशा उत्थे दी गल करदे सी, उत्थे दी लोकतंत्र दी डेमोक्रेसी दी गल करदे सी, अपने MPआं दी गल करदे सी, अपनी वोट की ताकत दिखाउंदे सी, पर उन्होंने ये सारिया चीज़ां जिद्दन दा रेफरेंडम शुरू होया या पिछले महीने तो उन्होंने एक एक चीज़ चैक करके, क्योंकि उन्होंने भी आखिर इंटैलीजेंस एजेंसीज ने उन्होंने देखा भी जिहड़े 99% जिहड़े पंजाबी ने उरे बसे हुए ने साडे देश दे विच वो तो अपने देश नाल ने, देश च रोज जांदे आ, उत्थों इत्थे आउंदे ने ते तालमेल जिहड़ा साडा असीं इंडिया नाल बना के रखनी आ, व्यापार साडा ये सारा कुछ आ, एडा वड्डा ताकत आ देश ते उन्होंने खास तौर पर जिहड़ा कल बयान जारी करके बहुत वड्डी मैं समझदा पन्नू साहब एंड कंपनी, मैं शब्द वरतना तो नहीं चाहता सी पर बहुत वड्डी मूंह ते चपेड़ आ जिहड़ी वो जस्टिन ट्रूडो साहब ने ते उन्हां दी कैबिनेट ने सारी ने मारी आ ते अज पन्नू साहब हिले हुए ने। अज उन्हां दा जिहड़ा अगे वो बड़ी मतलब बहुत ही औखी आवाज दे विच बड़ा ही धमकी भरे लहजे नाल वो अपनियां वीडियोस बना के उरे भेज दे। पर अज गल जिहड़ी मैं खास तौर पर तुहाडी करां भी तुसीं सिर्फ ते सिर्फ थोड़े कोल एक जगह बची है, एक धरती। हुण मैं तुहानूं हफ्ता पहला मैं एक सुनेहा पहला दिता सी, मैं कोई अपने आप तकड़ा दी अपनी नहीं मैं गल कीती सी, मैं अपने ये 130 करोड़ देशवासियों की ते साडे जिहड़ा पंजाब आ पंजाबियों की आवाज से गल कीती सी भी भाई जदों साडी स्टेट ने पन्नू साहब थोनू टैररिस्ट ऐलान दिता ते हुण दिन थोड़े बहुत थोड़े ने। अज जिहड़ा हिंदुस्तान आ इंडिया है वो एक बहुत बड़ी ताकत आ, इहदे बराबर दे अज वो दिन पहला सीगे भी अमेरिका कनेडा इंग्लैंड उही गोरे समझते सी शायद वो साडा उही गुलाम मुल्क। अज नहीं, अज ये पावर बन गया है, अज उन्होंने इस मुल्क की लोड़ आ, एडे दिमाग एडे ब्रेन इत्थे बैठे ने कि उन्हों का काम इत्थों चलता है ते उन्होंने फैसला जिहड़ा अज कीता है। हुण तुहानूं मैं कहा सी कुछ दिन पहला भी वो दिन बहुत नेड़े आ जिद्दन थोड़े USA दे विच तुसीं ये सब तो टॉप न्यूज़ आएगी। मैं तो एक साल किया सी, शायद हुण उदों भी दिन थोड़े नेड़े आ गए ने भी जदों थोड़े मुल्क के राष्ट्रपति ट्रंप थोनों अगकड़ियां ला के उत्थे इंडिया दे विच पन्नू साहब ते थोड़ी जिहड़ी टीम आ जिहड़े वर्क वैबसाइट्स या चैनल्स से जिहड़ा हर वेले मुल्क के उल्ट बेल बोलते हो टोटल फ्लाइट थोड़े वो मुल्क के जिहड़े टैररिस्ट हो तुसीं ऐलाने हुए ते उत्थे भी टैररिस्ट हो जिहड़े कंट्री ऐलान दिंदी आ। असीं कदे इत्थे बह के क्यूबिक स्टेट आ जां किसी उन्हां दी स्टेट च जे कनेडा दे अमेरिका दे इंग्लैंड दे उल्ट इत्थे इंडिया च कोई बह के कोई साजिश रचे ते फिर वो मुल्क बर्दाश्त करनगे ते इंडिया भी किवें बर्दाश्त करे भी उहनूं तोड़न दे उस मुल्कां दे विच बह के तुसीं मनसूबे बनाओ ते ये बहुत अज तुसीं हुण हिल गए हो। अज तुसीं कहने जस्टिन ट्रूडो कोल तां आप मेजोरिटी नहीं गी जी, जिन्हों तुसीं जिंदाबाद दे नारे लाउंदे सी, ये कहंदे सी भी इत्थे लोकतंत्र बसदा है, अज जदों उहने तुहानूं चपेड़ मारी आ मूंह ते अज तुसीं कहण लगे जी उहदे कोल तां मेजोरिटी हो नहीं, वो तां कह ही नहीं सकदा, इंटरनेशनल लॉ जिहड़े आ वो अलग ने। अज वो देश भी तुसीं इंडिया दे नाल खड़ा करता लिया के ते हुण बहुत दिन नेड़े ने जदों ये कनेडा च तां हुण वड़ नहीं सकदे,
ਹੁਣ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੱਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ US ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਲਾਨੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ 2020 ਦੀ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਤੋੜਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ NRI ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਨੂ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲੇ ਨੇ 2020 ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਬਈ ਭਾਈ ਆਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀ ਆ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੂਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਵਾਲੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾੜਕੂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਆ, ਐਡਰੈਸ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਐਂਡ 'ਚ ਦੱਸੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਈਮੇਲਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਭੱਜੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਲੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰਸ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ 100% ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਕਹਿਣਾ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਲਟ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਰੇਡੀਓ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਟੈਲੀਫੋਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਪਰਸਨਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ 100-200 ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਰੇ ਜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਲਾਇਰ ਵੀ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਟਿਸ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਖੋਖਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਘਰ ਹੀ ਟਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ NRI, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਲਕ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਉਹ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ, ਸਾਡੀ
ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੋਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਅਮਨ ਚੈਨ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਪੇੜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ, ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ @gmail.com ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਤੇ ਮੇਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ @gmail.com ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਇਹ ਫੰਡ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬਗਾਨਾ ਮੁਲਕ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਤੇ 2020 ਲਈ ਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨਿਕਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਅੱਜ ਆਪ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਥੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਗਏ, ਬਹੁਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਚੰਗੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਈ। ਜੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 200 ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੀਡਸ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਿਠਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ ਜੱਜ, ਕੋਈ ਐਕਸ ਵਕੀਲ, ਕੋਈ ਫਲਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ 200 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਡ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਡੀ ਬੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਛਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਪਾੜੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਰਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 200 ਬੀੜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਤੀ। ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚੋ, ਮਾਫ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ
ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਾਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਬਣਵਾਉਣ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੇ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ? ਬੱਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੀ ਜੇਬ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪਰਚੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਆ ਜਿਹੜਾ NRI ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਰੇ ਭੇਜਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਸਰੋਪੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੜੋਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੱਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਆ, ਮੇਰੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਾ ਦੁੱਬਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਟੱਪ ਚੁੱਕੇ, ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ NRI ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ, ਐਸਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਮੂਹਰੇ ਅੱਜ ਝੁਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ 'ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ, ਜੈ ਹਿੰਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ, ਹੁਣ ਸਭ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਸਿਰਫ 5000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਬਣੋ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2,67,000 ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਵਾਪਸ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕਰੇਗਾ ਸਾਕਾਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲੋ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 9855100070। ਜੀਕੇ ਗਰੁੱਪ, ਸਰਹੰਦ ਰੋਡ, ਪਟਿਆਲਾ।